اتحاد، ایمان اور یقین محکم کے اصولوں کا سبق دینے والے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا 147واں یوم پیدائش آج قومی جوش و جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا۔ پرچم کشائی، کیک کاٹنے کی تقریبات منعقد ہوں گی، بابائے قوم کی تعلیمات اور زرعی اقوال پر روشنی ڈالی جائے گی۔ مسیحی برادری کو کرسمس کی خوشیاں مبارک۔ ملک بھر کی طرح فیصل آباد میں کرسمس کا تہوار جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ ریجن میں کرسمس تقریبات کا خصوصی عبادت اور دعاؤں کے ساتھ آغاز۔ کرسمس گیت بھی گائے گئے۔ گرجا گھروں اور کرسمس ٹریز کو برقی کمکموں سے سجایا گیا۔ فرسٹ پریسٹیرین چرچ ریلوے روڈ پر دعائے تقریب۔ پاسٹر ایمرک جوزف نے ملکی سلامتی اور استحکام کے لیے دعا کی۔ سٹی 41 کی طرف سے مسیحی برادری کو مبارکباد۔ فیصل آباد میں کرسمس کے حوالے سے بیکریوں سے کیک کی خریداری کا سلسلہ جاری ہے۔ مسیحی برادری کے افراد اپنے عزیز و اقارب کے لیے مختلف اقسام کے کیک خریدنے میں مصروف۔ دکاندار کا کہنا ہے کہ کرسمس پر کیک کی مانگ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ چیف ٹریفک آفیسر فیصل آباد مقصود احمد لون کی جانب سے مسیحی اہلکاروں کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد۔ سی ٹی او نے مسیحی اہلکاروں کے ہمراہ کرسمس کا کیک کاٹا۔ سی ٹی او مقصود احمد لون نے مسیحی اہلکاروں کو عیدی بھی دی۔ کمالیہ کی دی سیلویشن آرمی چرچ میں اقلیتی رہنما اشرف جان سندھو کی جانب سے کرسمس کیک کٹنگ تقریب۔ اے سی کمشنر غزالہ یاسین، ڈپٹی ڈی او ایجوکیشن یاور علی خواجہ، پرنسپل پروفیسر رانا ذوالفقار علی خان سمیت دیگر نے شرکت کی۔ کرسمس کا تہوار ٹوبہ میں مسیحی برادری کی بھرپور تیاریاں۔ مسیحی نوجوان منفرد نظر آنے کے لیے بیوٹی سیلونز پر سجتے سنورتے نظر آئے۔ فیصل آباد ریجن میں کرسمس تقریبات کی سیکیورٹی مانیٹرنگ کے لیے آر پی او دفتر میں کنٹرول روم قائم۔ چاروں اضلاع میں کرسمس تقریبات کو مانیٹر کیا جائے گا۔ ترجمان پولیس رضوان بھٹی کہتے ہیں کنٹرول روم میں 3 شفٹوں میں عملہ تعینات کر دیا گیا۔ فیصل آباد کی اہم قومی شاہراہوں سمیت موٹر وے شدید دھند کی لپیٹ میں آ گئی۔ موٹر وے M3 فیض پور تا رجانہ اور M4 پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ ترجمان موٹر وے پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے اجتناب کی ہدایت۔ عام انتخابات 2024 کا بڑا مارکہ کاغذات نامزدگی جمع۔ آج سے جانچ پڑتال شروع ہوگی۔ 3 جنوری کو کاغذات نامزدگی کے خلاف اپیلوں پر سماعت ہوگی۔ 11 جنوری کو امیدواروں کی نظر ثانی فہرست جاری کی جائے گی۔ 12 جنوری تک کاغذات نامزدگی واپس لیے جا سکیں گے۔ 13 جنوری کو امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ ہوں گے۔ فیصل آباد سے قومی اسمبلی کی 10 نشستوں پر 345 امیدواروں نے کاغذات جمع کروا دیے۔ صوبائی اسمبلی کی 21 نشستوں کے لیے 690 امیدوار سامنے آ گئے۔ ضلع جھنگ میں قومی اسمبلی کے 3، صوبائی اسمبلی کے 7 حلقے ہیں۔ قومی اسمبلی کے 3 حلقے سے 65 اور صوبائی اسمبلی کے 7 حلقوں سے 166 امیدواروں نے کاغذات جمع کرائے۔ چنیوٹ میں قومی اسمبلی کی 2، صوبائی اسمبلی کی 4 نشستوں کے لیے 130 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ 4 روز میں 247 کاغذات نامزدگی جاری ہوئے۔ NA 93 سے 46، NA 94 سے 28، PP 94 سے 16، PP 95 سے 21 امیدواروں کے کاغذات جمع۔ PP 96 سے 13، PP 97 سے 27 امیدوار میدان میں آ گئے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں قومی اسمبلی کے 3، صوبائی اسمبلی کے 6 حلقے ہیں۔ 4 دنوں میں 189 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ NA 105 میں 15، NA 106 میں 18 اور NA 107 سے 23 امیدواروں نے کاغذات جمع کروائے۔ فیصل آباد کے حلقہ NA 100 میں 32 امیدوار مد مقابل۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے کاغذات نامزدگی جمع۔
जड़ावाला के NA 96 से साबिक वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी समेत 29 उम्मीदवार सामने आ गए। NA 97 में 25 उम्मीदवार सामने आ गए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हुमायूं अख्तर खान के कागजात भी जमा। PP 118 में 54 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल। साबिक सूबाई वजीर ख्याल अहमद कास्ट्रो ने कागजात जमा करा दिए। NA 101 से 40 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल। नदीम आफ्ताब संधू, सरदार मुजम्मिल डोगर और साबिक वजीर मुमलिकत फरूख हबीब के कागजात जमा। फैसलाबाद में नून लीगी रहनुमा चौधरी अजहर जावेद गुज्जर समेत सैकड़ों उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। साबिक UC चेयरमैन मलिक ताज अहमद इस्तेहकाम पार्टी के उम्मीदवार, मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल मियां जियाउर रहमान ने PP 112 और PP 118 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। मियां ताहिर जमील ने PP 115 और 16 के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए। फैसलाबाद के हल्का PP 112 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार उसामा सईद अवान ने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। फैसलाबाद में मियां ताहिर जमील के कागजात नामजदगी जमा कराने के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वफाकी वजीर आबिद शेर अली का कहना था कि नवाज शरीफ को भी 2018 में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। हमने कोई शिकवा नहीं किया। हम पीपल्स पार्टी के रिवायती हरीफ हैं, सबके मुखालिफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये साइफर जादू टोना नहीं, कारकर्दगी का इलेक्शन है। चिनियोट के इलाके सियाल शरीफ से साहिबजादा मोहम्मद नूरुल कमर सियालवी ने NA 94 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। चेयरमैन मार्केट कमेटी जड़ावाला मिर्जा अरशद बेग ने NA 96 और PP 101 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। मिर्जा अरशद बेग ने अहमद अरसलान, शेख अल्लादिता, अतीक अमान एडवोकेट, काउंसलर मेहर इरफान, शौकत शराजी के साथ कागजात जमा कराए। समुंदरी के हल्का NA 98 से 26 उम्मीदवारों ने जमा करा दिए। PP 104 में 26 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। लालिया में PP 94 के लिए मुकर्रर वक्त तक 15 उम्मीदवारों ने 16 कागजात नामजदगी जमा कराए। तानियावाला में PP 102 से 21, NA 97 से 25 और PP 103 में 29 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। फैसलाबाद की सियासत से अहम खबर, चौधरी नजीर खानदान कौमी सियासत से दस्तबरदार। 2018 के इंतखाबात में चक झुमरा से मुंतखब MNA चौधरी आसिम नजीर आइंदा इंतखाबात में हिस्सा न लेने के फैसले ने सबको हैरान कर दिया। आसिम नजीर के भतीजे मसूद नजीर 8,500 वोटों से कौमी असेंबली का इलेक्शन हार गए। वो भी इलेक्शन की दौड़ से बाहर हो गए। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून ने मखसूस सीटों पर खवातीन की फहरिस्त जारी कर दी। पुरानी नून लीगी खवातीन की छुट्टी, नए चेहरे सामने आ गए। साबिक MPA डॉक्टर नजमा अफजल, साबिक MNA आयशा रजब बलोच का नाम फहरिस्त से खारिज। डिविजनल सदर नून लीग उज़मा राजा कुदसिया बतूल को मखसूस सीटों पर टिकट मिल गई। विस्कॉस धागे की कीमतों में कमी आ गई। फी कोन 212 रुपए से कम होकर 203 रुपए हो गई। सनतकारों ने इस कमी को नाकाफी करार दे दिया। कहा धागा कंपनियां धागे की कोन 150 रुपए फी कोन करें ताकि कारोबारी तसलसल बरकरार रखा जा सके। FBR का मईशत की डिजिटलाइजेशन और सेल्स टैक्स में शफाफियत लाने के लिए इकदाम। सेल्स टैक्स की तस्दीकी निजाम पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के लिए नई कैटेगरी मुतारफ करवा दी। 1 लाख रुपए विद होल्डिंग टैक्स जमा कराने वाले दुकानदारों की भी POS में रजिस्ट्रेशन होगी। फैसलाबाद में 70 साइट्स पर 600 सिक्योरिटी कैमरे नस्ब होंगे। कमांड एंड कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत सेफ सिटी प्रोजेक्ट के इजलास में फैसला। कमिश्नर सिलवत सईद और RPO डॉक्टर आबिद बजरिया वीडियो लिंक से शरीक हुए। ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। अलावा अज़ीम वज़ीर आला मोहसिन नकवी का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का ट्वीट लिखा। पंजाब हुकूमत ने 2023 में 1 करोड़ ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा कर दिया। पंजाब पुलिस OPITB को खराज तहसीन पेश किया।
पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का डिफॉल्टर्स हाउसिंग कॉलोनियों और होटलों के खिलाफ क्रैक डाउन। 6 करोड़ 26 लाख रुपए की अदम अदायगी पर आइडियल वैली, अलकासिम ब्लॉसम व्यू, पार्क व्यू होम्स, रियाज गार्डन, एग्जीक्यूटिव ब्लॉक, अदनान गार्डन, जमजम होटल समेत 13 हाउसिंग कॉलोनियां और 2 होटल सील कर दिए गए। फैसलाबाद गुड्स कैरी एसोसिएशन जंग रोड का इजलास। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल पर गुफ्तगू। एसोसिएशन मेंबरान की काविशों से गुड्स स्टैंड पर स्ट्रीट लाइट्स लगा दी गई। जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर दिलावर हुसैन कहते हैं कमिश्नर फैसलाबाद से बहुत जल्द मीटिंग करेंगे। मीठे पानी पर भी काम कर रहे हैं। फैसलाबाद में अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड कारवां साल का आखिरी इजलास। तजावुजात, पार्किंग और टैक्स से मुतालिका मसाइल ज़ेर बहस आए। ताजिरों ने बाहमी इत्तेहाद के जरिए मसाइल हल करने के अज़्म का एआज़ा किया। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कन्वेंशन का इनेकाद। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मोहम्मद शाहिद गौरी ने ख़ुसूसी शिरकत की। कर्टन, सोफा और बेडशीट क्लॉथ मैन्युफैक्चर एसोसिएशन की काबीना की तकरीब हल्फ बर्दारी। रहनुमा नून लीग और साबिक वज़ीर बराए टेक्सटाइल हाजी अकरम अंसारी ने ख़ुसूसी शिरकत की। एसोसिएशन के मसाइल सुने। और पहली PHF डेप्यूटी कमिश्नर विमेन हॉकी लीग का रंगारंग मेला अख्ताम पजीर हो गया। फाइनल मैच में गौहर मिल्स ने अलबारिक माल को पेनल्टी शूट आउट पर शिकस्त दे दी। सेक्रेटरी जनरल PHF राना मुजाहिद मेहमान खसूसी थे। सबा शबीर मैच, जबकि रिमशा इलियास ने टूर्नामेंट की बेहतरीन खिलाड़ी का एजाज हासिल किया। खिलाड़ियों, मेहमानों और टीमों को इनामात और एजाजी शील्ड से नवाजा गया।